Hello everyone. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா 9th standard science unit 7 heat lesson அதுல இருக்க book back question and answers தான் ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். ஏற்கனவே unit 6 வரைக்கும் பார்த்தாச்சு. சோ இந்த வீடியோ unit 7. ஓகே. So first question பாத்தீங்கன்னா calorie is the unit of calorie வந்து is a unit of heat. Second one, SI unit of temperature. SI unit of temperature is kelvins. Okay, option D. Next question, third one. Two cylindrical rods of same length have the area of cross section in the ratio 2:1. If both the rods are made up of same material, which of them conduct heat faster? So இது ரெண்டுமே same material made ஆயிருக்கு. So இது ரெண்டுல எது வந்து ஹீட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அது வந்து 2:1. ஸோ இந்த ரேஷியோவில் இருக்கிறது தான். ஸோ அது வந்து ராட் 1 தான் கண்டக்ட் பண்ணும். ஃபோர்த் ஒன், இன் விச் மோட் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் molecules pass on heat energy to neighboring molecules without actually moving from their position. So neighboring molecules heat energy pass பண்ணும், ஆனா அதோட பொசிஷன்ல இருந்து மூவ் பண்ணாம பாஸ் பண்ணும். So in which one of the following option அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So அது வந்து conduction. Next, fifth question. A device in which the loss of heat due to conduction, convection and radiation is minimized. Thermoflask. Fill in the blanks. The fastest mode of heat transfer is radiation. During daytime, air blows from land to sea. Daytime la air வந்து land to sea, and night time la sea to land. Okay va? Third one, liquids and gases are generally bad conductors of heat. The fixed temperature at which matter changes state from solid to liquid is called melting point. Assertion and reason type questions. Okay. Food can be cooked faster in vessels with copper bottom. இது வந்து true. Copper is best conductor of heat. இதுவும் true. So அதனால தான் food வந்து ஃபாஸ்டா நம்மளால குக் பண்ண முடியுது. So இது வந்து ஆப்ஷன் A. Okay, ஆப்ஷன் A தான். Next one. Maximum sunlight reaches Earth's surface during the noon time. Correct. Heat from the sun reaches the Earth's surface by radiation. இதுவும் correct. ஆனா இதுல என்னன்னா இது ரெண்டும் correct. ஆனா இது வந்து இது explain பண்ணல. So அதனால இது வந்து option B. Okay. Next, third one. When water is heated up to 100 degrees Celsius, there is no rise in temperature until all water gets converted into water vapor. Reason, boiling point of water is 10 degrees Celsius. இது totally wrong. So assertion மட்டும்தான் இதுல correct. So option C. Answer briefly. First question, define conduction. Okay, so first question கான answer page number 81ல இருக்கு. Page number 81 எடுத்துக்கோங்க. So page number 81ல இந்த para இந்த highlight பண்ணது மட்டும்தான் இதோட answer. First question கான answer brieflyல. The process of transfer of heat in solids from a region of higher temperature to a region of lower temperature without the actual movement of molecules is called conduction. Okay, so இதான் first question கான answer. இப்போ second question பார்க்கலாம். Second question, ice is kept in a double walled container. Why? Ice வந்து ஒரு double walled containerல வச்சிருக்கோம், ஏன் அப்படின்ட்டு. இது reasoning type question இது. So answer பாருங்க. Ice is kept in double walled container so as to prevent melting of ice from the heat absorbed present in the immediate surroundings. The vacuum present in between the two walls prevents the transfer of heat from the first to second wall, and hence ice remains in solid form for a longer time period. Okay, idan reason. Third question, how does the water kept in an earthen pot remain cool? இதுவும் reason type question தான்.
ஸோ ஆன்சர் பாருங்கள். earthen pot consists of small pores from which the water inside the pot constantly seeps out and gets evaporated due to the presence of high temperature around it. The evaporation process requires heat which is acquired from the surface of the pot, hence making the water and the pot cooler. So evaporationக்கு வந்து heat தேவை. ஸோ அது வந்து surface of the potலேருந்து எடுத்துக்கிறதுனால pot வந்து உள்ள ரொம்ப கூலாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் fourth question, differentiate convection and radiation. ஸோ இதுக்கு வந்து புக்கில் பேஜ் நம்பர் 82 எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, கன்வெக்ஷன் அப்படின்ட்டு இந்த சைட் பாயிண்ட், எப்பயும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் எப்படி எழுதுவோம், கன்வெக்ஷன், இந்த சைட் ரேடியேஷன். ஓகே, ஸோ இப்படி போட்டு எழுதிக்கோங்க டேப்லெட் பண்ணி. நான் சொல்கிற பாயிண்ட்ஸ், அதாவது இந்த சைட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், செகண்ட் பாயிண்ட், தேர்ட் பாயிண்ட், இங்கேயும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், செகண்ட் பாயிண்ட், தேர்ட் பாயிண்ட் ஆர்டராகவே சொல்லிடுறேன். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் கன்வெக்ஷன் என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், convection is the flow of heat through a fluid from places of higher temperature to places of lower temperature by movement of the fluid itself. ஸோ இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அவன் கன்வெக்ஷனில் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா, கன்வெக்ஷன் நீட்ஸ் matter to be present. இது செகண்ட் பாயிண்ட். அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா, கன்வெக்ஷன் இன் டெய்லி லைஃப் அப்படின்ட்டு இப்படி ஹெட்டிங் போட்டு இங்கே இந்த பாயிண்ட் நான் அண்டர்லைன் பண்ணுற லைன் மட்டும் எழுதுனா போதும், வேறு ஃபுல் பேரா எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஸோ ஹாட் ஏர் பலூன்னு போட்டுக்கோங்க, எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான், ப்ரீசஸ்ன்னு போட்டுக்கோங்க, அண்ட் விண்ட்ஸ், சிம்னிஸ், இதெல்லாம் தான் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து கன்வெக்ஷனுக்கான பாயிண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ரேடியேஷன், அந்த சைடில் நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா, இங்கே ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். ரேடியேஷன் இஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பை மீன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ். தென் செகண்ட் பாயிண்ட், ரேடியேஷன் கேன் அக்கர் ஈவன் இன் வேக்யூம். ஓகே, தென் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, கீழே கொடுத்துருக்க டெய்லி லைஃப்னு இருக்கும்ல, ரேடியேஷன் இன் டெய்லி லைஃப் அப்படின்னு போட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் மட்டும் எழுதுனா போதும். ஓகே, ஒயிட் ஆர் லைட் கலர்ட் க்ளோத்ஸ் ஆர் குட் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட், தே கீப் அஸ் கூல் டியூரிங் சம்மர். அவ்வளோதான் இந்த கொஷின். ஓகே, தட்ஸ் இட். இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு சைடுமே எழுதிக்கோங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் கொஷின் பார்க்கலாம். Why do people prefer wearing white clothes during summer? ஸோ இதுக்கும் பேஜ் நம்பர் 83ல் இருக்கு ஆன்சர். ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஷனில் எழுதின ரேடியேஷன் இன் டெய்லி லைஃப் அதில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தான் இதோட ஆன்சரே. ஒயிட் ஆர் லைட் கலர் க்ளோத்ஸ் ஆர் குட் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட், தே கீப் அஸ் கூல் டியூரிங் சம்மர். ஓகே, ஸோ இது ஆன்சர் மட்டும் எழுதிக்கோங்க, ஃபிஃப்த் கொஷனுக்கான ஆன்சர். ஓகே, தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் கொஷின் என்னன்னு பார்க்கலாம். வாட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி? ஓகே, ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் 85ல் தான் இருக்குது, பேஜ் நம்பர் 85. அண்ட் இது மூணுமே ஒன்றா பார்த்தலாம். அண்ட் செவன்த் கொஷின், டிஃபைன் தெர்மல் கெப்பாசிட்டி, இதுக்கும் பேஜ் நம்பர் 85ல் தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டும் பார்க்கலாம் இப்போ, ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அண்ட் தெர்மல் கெப்பாசிட்டி. ஓகே ஓகே 85ல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிக்ஸ்த் கொஷனுக்கான ஆன்சர் இதுதான். Specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of the substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. The SI unit of specific heat capacity is joules per kg per Kelvin. The most commonly used units of specific heat capacity are joules per kg degree Celsius and joules per gram degree Celsius. இது வரைக்கும் தான் சிக்ஸ்த் கொஸ்டினோட ஆன்சர். ஓகே ஓகே, செவன்த் கொஸ்டின் வந்து தெர்மல் கெப்பாசிட்டி டிஃபைன் பண்ண கேட்டிருக்காங்க, அதுவும் பேஜ் நம்பர் 85ல் தான் இருக்குது. அது என்னென்னா இங்கே இருக்க பாருங்கள். Heat capacity or thermal capacity is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius. It is denoted by C. Heat capacity is equal to quantity of heat required by rise in temperature. C dash is equal to Q by T. So இதுதான் வந்து செவன்த் ஒன்க்கான ஆன்சர் இது வரைக்கும். ஓகே, செவன்த் ஒன்க்கான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் எயித் ஒன்,
Eighth one question என்னன்னா define specific latent heat capacity. இதோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 87ல இருக்கு. specific latent heat capacity. ஸோ இங்கே ஹைலைட் பண்ணது ஆன்சர். Specific latent heat is the amount of heat energy absorbed or liberated by unit mass of a substance during change of state without causing any change in temperature. The SI unit of specific latent heat is joules per kg. இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும் 8th questionக்கான ஆன்சர். ஓகே, that's it. next detail questions பார்க்கலாம். explain convection in daily life. Okay, so இதுக்கு பேஜ் நம்பர் 82ல இருக்க ஆன்சர். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த இடத்துல தான் ஹெட்டிங்கே போட்டிருக்கு பாருங்க, இங்கே கன்வெக்ஷன் இன் டெய்லி லைஃப்னு. ஸோ இதிலிருந்து ஃபுல்லாகவே எழுதணும். ஹாட் ஏர் பலூன்னா இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இங்கே பிங்க் கலரில் போட்டிருக்குல்ல அது ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ப்ரீசஸ்ன்னு இருக்குல்ல, ப்ரீசஸும் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடணும். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் விண்ட்ஸ் சிம்னிஸ் இதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். ஸோ டோட்டலாக இது வரைக்கும் அதோட ஆன்சர் அங்கேருந்து. ஓகே, இதுதான் டீட்டெயில் கொஷின், ஃபர்ஸ்ட் கொஷினோட ஆன்சர். ஓகே, ஸோ செகண்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் இன் வாட்டர்? ஸோ இது பேஜ் நம்பர் 86 இருக்கு, எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, பேஜ் நம்பர் 86 எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதில் இங்கேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். The process of changing of a substance from one physical state to another at a defined temperature is known as change of state. For example, water molecules are in liquid state at normal temperature. When water is heated to 100 degrees Celsius, it becomes steam, which is gaseous state of matter. On reducing the temperature of the steam, it becomes water again. If we reduce the temperature further to 0 degrees Celsius, it becomes ice, which is a solid state of water. Ice on heating becomes water again. Thus, water changes its state when there is a change in temperature. இதை எழுதிட்டு ஆஃப்டர் தட் இதுலேருந்து இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோங்க. சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சி இதை லேபிள் பண்ணுங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இங்கே ஹைலைட் பண்ணோம்ல இது ஃபுல்லாக எழுதணும். அண்ட் இதிலிருந்து பாயிலிங் அண்ட் கண்டென்சேஷன் இதெல்லாமே டெஃபினிஷன்ஸ் தான், இதிலிருந்து இது வரைக்கும். அண்ட் இதுலேயும் இங்கே ஹைலைட் பண்ணது தான் இதுலேருந்து இது வரைக்கும். ஸோ அவ்வளோதான். அண்ட் இது எழுதி முடித்தோடனே இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த ஆன்சர், டீட்டெயில் கொஷின் செகண்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின். How can you experimentally prove water is bad conductor of heat? How is it possible to heat water easily while cooking? ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக வாட்டர் வந்து ஒரு பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னு உங்களால் எப்படி ப்ரூவ் பண்ண முடியும்? அண்ட் இஸ் இட் பாசிபிள் டு ஹீட் வாட்டர் ஈஸிலி வைல் குக்கிங்? குக் பண்ணும்போது வாட்டரை ஈஸியாக நம்மளால் ஹீட் பண்ண முடியுமா, பாசிபிளா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஓகே, ஸோ நீங்கள் அப்படியே இதை எழுதிக்கோங்க. டேக் அ கிளாஸ் டியூப் அண்ட் ட்ராப் அன் ஐஸ் கியூப் wrapped in wire gauze in it. அதுக்கப்புறம் now fill 3/4 of this tube with water and place it above the burner as shown in the figure. You can observe that the water boils at the edge and the ice present in the bottom of the tube has not melted, indicating that heat has not reached the bottom where the ice cube is present. This proves that water is a bad conductor of heat. It is easy to heat water easily or quickly while cooking. This is because while cooking, the vessel or pan is usually covered with a lid. ஸோ அதனால் ஈஸியாக நம்மளால் வாட்டரை ஹீட் பண்ண முடியும் குக் பண்ணும் போது, ஏன்னா அது வந்து லிட்டால் கவர் ஆகிருக்கு. ஸோ இதுதான் டயக்ராம், இதை பார்த்து அப்படியே வரைஞ்சிக்கோங்க. ஒரு பர்னர், புன்சன் பர்னர், இங்கே ஒரு டெஸ்ட் டியூப், இங்கே வாட்டர், இங்கே ஐஸ் கியூப்ஸ் வந்து மெட்டல் காஸால் wrap பண்ணியிருக்காங்க. This leads to three things. Radiation from the hot water is reflected back into the pan rather than being emitted. Second one, free convection is effectively eliminated and evaporation cooling is also eliminated. This in turn allows the water to be heated more easily. Okay, இதுதான் ஆன்சர். ஓகே, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா
numerical problems. First question, what is the heat in joules required to raise the temperature of 25 grams of water from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius? So heat in joules கேக்குறாங்க and what is the heat in calories? Joulesல கேக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் caloriesலயும் கேக்குறாங்க convert பண்ணும். Okay, so அதனால first question can answer. So first நம்ம என்ன எழுதணும், given எழுதணும். So given m is equal to mass கொடுத்திருக்காங்க, அது எவ்வளோ அப்படின்னா 25 grams, and after that del T அதாவது change in temperature கொடுத்திருக்காங்க, del T is equal to 100 minus 0 which is equal to 100 degrees Celsius. Okay, so after that இதை வந்து சப்போஸ் கெல்வினா மாற்றணும் அப்படின்னா 373.15 minus 273 வருமா 0.15 which is equal to 100 Kelvin. Okay, so இதை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணா இது வந்து 15. Okay, so after that இதுக்கப்புறம் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா C is equal to 4.18 joules per gram degree Celsius. முன்னாடியே பார்த்தோம் unit. Okay, so heat energy required, heat energy required அப்படின்னு போட்டு அந்த ஃபார்முலா இருக்குல்ல Q is equal to M into C into delta T, இதான் ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணோம். M வந்து என்ன 25, C வந்து 4.18 அண்ட் நம்மளுக்கு Tயும் கிடைச்சிச்சு. T வந்து என்ன 100. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் 10450 joules. இதான் ஆன்சர். ஓகே, தட்ஸ் இட். ஸோ செகண்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் குட் பி த ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அ மிக்சர் ஆஃப் 100 கிராம் ஆஃப் வாட்டர் அட் 90 டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் 600 கிராம் ஆஃப் வாட்டர் அட் 20 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் கேட்குறாங்க. ஸோ சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ டு ஃபைண்ட் த ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க அப்படியே. டு ஃபைண்ட் த final temperature, so அதோட ஃபார்முலா என்னன்னா del Q is equal to MC. okay, so அதுக்கப்புறம் 100 gram of water originally at 90 degrees Celsius will lose an amount of heat. கண்டிப்பா வந்து ஒரு amount of heat வந்து லூஸ் ஆகும். ஓகேவா, ஆஃப் ஹீட்னு எழுதிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஸோ அப்போ ஃபார்முலா என்னவா மாறும், ஹீட்டை லூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா del Q is equal to M into C into delta T, இதான் ஃபார்முலாவாக மாறும். ஸோ இப்போ அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா del Q is equal to M வந்து கொடுத்துருக்காங்க 100 கிராம். ஸோ 100 into C தெரியாது, delta T வந்து 90 minus T, ஸோ டிஃப்ரென்ஸ்னால. ஓகே, ஸோ the same amount of heat will be observed
will be absorbed by 600 gram of water originally at 20 degrees Celsius, okay, to raise its temperature to T. இதை நீங்க எழுதணும் இப்படிதான். To T, okay. So after that என்ன பண்ணும், அந்த செகண்ட் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, ஸோ அதுக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அதே மாதிரி. அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா del Q is equal to 600 into C into T minus 30. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் 600 C T minus 20 is equal to 100 C 90 minus T. Okay, sorry, இங்க வந்து 20 தான் வரும், T minus 20. ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன வரும் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுவோம். ஸோ ஈக்குவேட் பண்ணும்போது கேன்சல் ஆகும், சி வந்து கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ அதை நான் வேறு கலரில் உங்களுக்கு டினோட் பண்ணுறேன். சி வந்து கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் 100 கேன்சல் ஆயிரும். ஓகேவா, ஸோ அதனால் ஃபைனலாக என்ன வரும் அப்படின்னா ஃபைனலி என்ன வரும், 60 minus 120, 60 6 2 12, அதனால் 120 is equal to 90 minus T. ஸோ சப்ஸ்டியூட் இந்த சைடு இது இங்கே வரும், இந்த சைடு இது இங்கே வந்துடும். ஸோ அப்போ என்ன ஈக்குவேட் ஆச்சுன்னா இது எப்படி வரும், 60 + T இந்த சைடு வந்துடும், 90 + 120 இப்படி வந்துடும். ஸோ இதை ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா 70 is equal to 210. Therefore, T is equal to 210 by 7, which is equal to, therefore, T is equal to 30 degrees Celsius. This answer. Okay. Okay, next question. How much heat energy is required to change 2 kg of ice at 0 degrees Celsius into water at 20 degrees Celsius? Specific latent heat of fusion of water கொடுத்துருக்காங்க, specific heat capacity of waterம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ heat energy தேவை அது மட்டும்தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ பாருங்க, total heat is equal to heat energy required to convert 2 kg of ice into water at 0 degrees Celsius plus heat required to convert 2 kg of water at 0 degrees Celsius to 2 kg of water at 20 degrees Celsius. So இது வரைக்கும் எழுதிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் heat is equal to m into HFW plus mc delta T. m வந்து mass of ice, அது 2 kg நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் HFW அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர், அதுவும் நம்மளுக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் சி என்னது, ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர், இதுவும் கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இது எல்லாமே கிவனில் வந்துடும். அண்ட் இங்கே டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் டெல்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு 20 டிகிரி செல்சியஸ். ஓகே, ஸோ இப்போது நம்ம இது எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். தேர்ஃபோர் ஹீட் ரெக்வயர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு 2 into the amount of specific latent heat of water இருக்குல்ல அது plus 2 into in the specific heat capacity of water and temperature difference. Okay, that's it. so இதெல்லாம் equate பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு heat required வந்து 8,36,000 joules வரும். okay, so இதான் answer.
that's it. இவ்வளோதான். ஸோ இவ்வளோதான் book back questions for this lesson. Okay, hope this video was useful. Thank you.